انسان جوانی میں بہت اہم ہوتا ہے. اہم جوانی کی تعریفیں بہت ہوتی، جوانی کی حقارت نہیں کر سکتا. اس لیے بزرگ پالوس رسول 5 پہلوؤں میں نمونہ بننے کے لیے نصیحت. جوانی میں تعریفیں بھی حاصل ہوتی ہیں اگر محنت کرتے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور اپنے چال چلن کے مطابق گزارتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، تو تعریفیں بھی بہت ہوتی ہیں. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سب کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو نوجوانوں کے لیے ہے، کیونکہ نوجوان کلیسیا کا اثاثہ ہے، نوجوان ملک کا اثاثہ ہے، قوم کا اثاثہ ہے. سو نوجوان کامیاب تو پوری قوم کامیاب ہوتی ہے. خدا نوجوانوں کو برکت دے. آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں، موٹیویشنل ویڈیو ہے، اور اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم اس طرح کی اور معلوماتی، روحانی اور نوجوانوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیو بناتے رہیں گے. آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے خدا کے کلام میں سے. پہلا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور 12ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ خدا کا کلام نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیتا ہے. خدا کا کلام نوجوانوں کو کس طرح سے سمجھتا ہے. خدا کا کلام نوجوانوں کو کیا اہمیت دیتا ہے، اور خدا کا کلام نوجوانوں کو کہاں بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میں آپ کی خدمت میں خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا. پہلا تیموتھیوس 4 باب اور 12ویں آیت سے لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو جی. آمین. سو جوانی اور نادانی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جوانی ختم ہو جاتی ہے، لیکن نادانی بڑھاپے تک، مرتے دم تک ساتھ رہتی ہے. اس لیے جوانی میں ہی دانا بننا ہے، اور جوانی کے اندر اس قسم کی زندگی خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. بزرگ پالوس تیموتھیوس کو جب وہ ابھی نوجوان تھا، تیموتھیوس نے خدا کے صحیفوں کی تعلیم بچپن سے ہی حاصل کر رکھی تھی. پھر بھی بزرگ پالوس اس کو نصیحت کرتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. سو 4 پہلو ہیں جس میں ایک مسیحی نوجوان کو نمونہ بننے کے لیے کہا گیا ہے. نمبر 1 کلام کرنے میں، نمبر 2 چال چلن میں، نمبر 3 محبت میں، اور نمبر 4 ایمان کی پاکیزگی میں نمونہ بن.
इंसान जवानी में बहुत अहम होता है, अहम फैसले करता है। जवानी की तारीफें बहुत होती हैं और जवानी की हकारत भी बहुत होती है। जवानी में तारीफें भी हासिल होती हैं अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने चाल चलन को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारते हैं, अपनी जवानी की हिफाजत करते हैं, पाक रहते हैं, तो तारीफें भी बहुत होती हैं। और याद रखें कि जवानी में ही ऐसे इम्कानात, खदशात मौजूद होते हैं कि जवानी की हकारतें हों। और हकारत की वजह यह है कि जवानी में इंसान को हर काम, जो कुछ भी वो करता है, हर वो राह जिसका एक नौजवान तआयुन करता है, उसे दुरुस्त मालूम होती है। और अपने बहुत से फैसलों में नौजवान जराइम की तरफ अपनी राहों का रुख मोड़ लेते हैं, नाकामियों की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से जवानी की हकारत हो जाती है। लेकिन खुदा नौजवानों को बहुत इज्जत देता है। खुदा का कलाम, खुदा के नबी, अंबिया इकराम और मसीह यीशु के शागिर्द नौजवानों के लिए बहुत कुछ लिखते हैं। बुजुर्ग पालूस ने यह लिखा, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। बुजुर्ग तिमोथियस को, हमारे लिए वो बुजुर्ग हैं लेकिन उस वक्त वो नौजवान थे। जवानी में इंसान गलत रास्तों पर पड़ जाता है या जा सकता है, और जवानी ही में दुरुस्त और सीधे रास्तों का तआयुन भी जवानी के अंदर ही होता है। अगर एक नौजवान खुदा के कलाम की रिफाकत में चलता है, ईमान में चलता है और रूल कुछ की हिदायत में चलता है, तो वो सीधे रास्तों का तआयुन करता है। लेकिन अगर एक नौजवान दुनिया का हम शक्ल बनता है, क्योंकि जवानी में नकल करने की बड़ी आदत होती है, जवानी में दूसरों को देखा देखी इंसान अच्छा या बुरा अमल करता है। सीधे रास्तों का तआयुन भी जवानी में किया जाता है और बुरे रास्तों पर भी जवानी में ही चलने का फैसला हो जाता है। तमाम ख्वाबों की ताबीर जवानी में मेहनत करके ही हासिल होती है, ये याद रखिएगा। सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है। ख्वाबों की ताबीर आप जब मेहनत करते हैं, अपने किसी भी काम में जो भी रास्ता आप ईमान के साथ इख्तियार करते हैं, अगर आप उस पर मेहनत नहीं करते तो याद रखें आप अपनी जगह मुआशरे में नहीं बना सकते। खूब मेहनत करें। बुजुर्ग पालूस रसूल एक बुजुर्ग की हैसियत से तिमोथियस को बड़ी अहम नसीहत करता है, जो हर जवान और नौजवान के कामयाब और अच्छा इंसान बनने के लिए बुनियादी बात है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हम ये देखते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक हर माशरे में कॉमन है, और वो क्या है? देखते हैं कि छोटे हमेशा बड़ों की इज्जत करें। हर माशरा ये सिखाता है, हर दीन धर्म ये सिखाता है कि जो छोटे हैं वो बड़ों की इज्जत करें। और आमतौर पर ये देखा भी जाता है कि बड़े हमेशा छोटों की हकारत करते नजर आते हैं। इसका कोई बुरा भी नहीं मानता, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये तालीम देती है
کہ اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کرنا یہ ضروری بات ہے، مگر جوان کو بھی اپنی زندگی اچھے چال چلن سے گزارنے کا حکم دیتی ہے کہ کوئی بھی آپ کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، کوئی بھی، نہ بڑا نہ کوئی چھوٹا۔ بائبل مقدس ایک نوجوان کو ذمہ دار اور پاک زندگی گزارنے کا حکم دیتی ہے۔ جب آپ کلام مقدس کے مطابق اپنی جوانی گزارتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں بزرگ یوسف کو، وہ جوانی کے دنوں میں خدا سے پیار کرتا تھا، جوانی کے دنوں میں وہ دعا کرتا تھا، جوانی کے دنوں میں وہ خدا کے کلام پر عمل کرتا تھا، اس لیے جوانی کے دنوں میں ہی خدا نے اس سے کلام کیا۔ بزرگ سلیمان کو ہم دیکھتے ہیں تو جوانی کے دنوں میں ہی خدا نے اسے حکمت سے نوازا، اس لیے جوانی میں حکمت کی بہت ضرورت ہے، ورنہ جوانی کی حقارت ہونے کا خدشہ ہے۔ بائبل یہ سکھاتی ہے کہ بزرگ بھی جوانوں کی عزت کریں گے۔ جب نوجوان اپنی زندگی با مقصد گزاریں گے، اپنی زندگی میں محنت کریں گے، خدا کے کلام کو مانیں گے اور ان ہاتھوں سے اس بدن کو اور اس ذہن کو درست استعمال کریں گے تو کوئی بھی جوانی کی حقارت نہیں کر سکتا۔ اس لیے بزرگ پالوس رسول تیموتھیوس کو 5 پہلوؤں میں نمونہ بننے کے لیے نصیحت کرتا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلے کلام کرنے میں، یعنی جوان انسان کو گفتگو کرنے میں احتیاط سے اپنی گفتگو کا تعین کرنا چاہیے، جملوں کا استعمال کرنا چاہیے، ادب و احترام سے گفتگو سے کرنی چاہیے۔ بعض اوقات جوان آدمی بڑا جوشیلا ہوتا ہے، اس کے جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، لیکن کلام کرنے میں نمونہ بنو۔ کلام کرنے سے یہاں مراد واعظ سنانا نہیں ہے، کلام کرنے میں، بات چیت کرنے میں نمونہ بنو، اچھی گفتگو کرو، تمیز کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم پڑھے لکھیں گے، محنت کریں گے، کتاب مقدس کو سیکھیں گے، کتاب مقدس کو پڑھیں گے، تو کتاب مقدس کی تعلیم پھر ہماری زبان سے دوسروں تک پہنچے گی۔ چال چلن، نمبر 2 پہ ہے چال چلن۔ خدا کے کلام کے مطابق ہمارا چال چلن ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ساری زندگی خدا کے کلام، بچپن سے لے کے جوانی، خدا کے کلام کے خلاف گزارتے ہیں، اور وہ اپنے ذہنوں میں اس بات کو سوچ کر اپنے آپ میں ہی اپنے اطمینان کا باعث بنتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو میں توبہ کر لوں گا اور پھر میں اچھا بن جاؤں گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ جوانی میں اپنا چال چلن درست نہیں کر پائے تو بڑھاپے میں بھی آپ اپنے چال چلن پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں اور خدا کے کلام پر چلتے ہیں۔ چال چلن کو درست رکھنے کے لیے جوان انسان، عورت ہو یا مرد ہو، جوانی کی خواہشوں سے بھرا ہوتا ہے۔ خواہشیں بری بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ہر نوجوان خواہشات سے بھرا ہوتا ہے۔ ترقی کرنے کی خواہش اچھی خواہش ہے، جہاں ترقی کرنے کی خواہش ہے وہاں پر ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی بھی اپنے اندر جستجو اور خواہش رکھنی چاہیے۔ جوانی کی اچھی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، میں نے بتایا آپ کو، اور بری خواہشیں بھی ہوتی ہیں۔
सो बुरी ख्वाहिशें हम पर राज करती हैं जब, तो हमारी जवानी की हकारत होना शुरू हो जाती है। इसलिए बुजुर्ग पौलुस रसूल तीमुथियुस को दूसरे खत में भी यही नसीहत करते हैं। दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब 22वीं आयत में पढ़ रहा हूं, वो नसीहत आपके सामने पढ़े देता हूं। लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। मतलब क्या है? जवानी में ख्वाहिशें तो बहुत आती हैं, लेकिन जवानी की ज्यादा ख्वाहिशें खुदा के कलाम के खिलाफ होती हैं। इसलिए लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब आपका उठना बैठना रास्तबाजों के साथ होगा, जब आपकी तालीम और तरबियत सही तरीके से बाइबल मुकद्दस के मुताबिक होगी, और जब आप अच्छी रिफाकत शराकत में रहेंगे। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। मतलब यह है कि जवान इंसान ईमानदारों की रिफाकत में सीखता है, बढ़ता है, तरक्की करता है, और फिर कोई उसकी जवानी की हकारत नहीं कर पाता। जवानी में हम अगर अच्छी और बेहतरीन रिफाकत में बैठते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, और अगर बुरी रिफाकत में बैठते हैं तो बुरे बन जाते हैं। और खुदा देख रहा होता है। इसलिए वाज की किताब में लिखा है, ऐ नौजवान खा पी और ऐश कर, लेकिन याद रख मैं एक दिन तुझे अदालत में खड़ा करूंगा। अदालत होगी। इसलिए जवानी की ख्वाहिशों से जितना बच सकते हैं बचे। सो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं भाई, बचें। नंबर 3 पे जो पहलू है वो है मोहब्बत में भी नमूना बनो। जरूरी है कि जवानी में एक जवान इंसान का दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज रहे। ईमान एक जवान इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि वो बाईमान रहे। बाइबल मुकद्दस की तालीम पर ईमान रखना एक नौजवान के लिए बहुत जरूरी है, तब ही उसकी जवानी की इज्जत होगी। सुनी सुनाई बातों से परहेज करें, बाइबल मुकद्दस को खुद पढ़ें, बाइबल मुकद्दस की तालीमात को सीखें, ताकि आपकी जवानी जो है वो बामकसद तरीके से इस्तेमाल हो सके। नंबर 4 पे है पाकीज़गी और ईमान। पाक होने के लिए खुदा के कलाम पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 9 में लिखा है, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रख सकता है। मैं पढ़ देता हूं, जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे। सवाल है, जवान भी है और रवश भी पाक रखे, जवानी की ख्वाहिशों से कैसे भाग सकता है, कैसे ऐसे इकदाम करे कि कोई उसकी जवानी की हकारत ना करे, कोई आपकी जवानी की हकारत ना करे। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये मुमकिन है। लिखा है, जवान अपनी रवश के तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। ज़बूर नंबर 119 की आयत नंबर 9 पढ़ी है मैंने। ये है सोल्यूशन, एक पाक जिंदगी, एक पाक जवानी गुजारने का तरीका, जो कि बुजुर्ग पौलुस ने बुजुर्ग तीमुथियुस को सिखाया कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हासिल कलाम ये है कि हमें बिलखुसूस मसीही नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा बाइबल मुकद्दस को सीखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल मुकद्दस को समझना चाहिए, और ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ने लिखने में मेहनत करें, काम काज में मेहनत करें, और जहां भी हैं आप दयानतदारी से काम करें, अपनी जवानी की हिफाजत करें, कोई तेरी जवानी की हकारत करने न पाए। अगर ये वीडियो
یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم یوتھ کے لیے دوبارہ سے کوئی اور مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔